जय जगन्नाथ पिला माने मु आशीष कुमार साहू स्वागत करुची तम समस्तंकु साहित्य गुरुजी रो फर्स्ट क्लास को हैला जेहेतु एटा हमर फर्स्ट क्लास फास्ट मु टिके इंट्रोडक्शन दे दिए तापर हमें पढ़िबा हैला तो पिला माने तमे माने डॉन मूवी देखिछ अमिताभ बच्चन रो डॉन नो शाहरुख खान रो डॉन भी नो तमिल मूवी गोटे डॉन अछि शिव कार्तिकेयन रो हैला जदि देखिन सेटा देखिबो तम माने कहबो सार कोन एठी पिक्चर कथा कहलेनी पढ़िया को आछंती कहूछ इंट्रोडक्शन टा दे सारे तो डॉन पिक्चर रे कौन हुए ना स्टार्टिंग रो एंडिंग जाए हीरो कंफ्यूज थाए कि मु लाइफ रे कोन करिवि तो सेही सिचुएशन मोर थिला मु भी जीवन स्टार्टिंग रु ना जन्म हैला परठू भाबिली जते टिके आईडिया आसला भाबिली ड्राइवर हे जीवी बस ड्राइवर ट्रक ड्राइवर कोन चलांती गाड़ी तापरे टिके किछि वर्ष गला परे भाबिली कि फॉरेन पळेबी सेठी चाकरी करी गोटे फॉरेन झील को बाइक रही तापरे भाबिली डॉक्टर हे जीवी तापरे भाबिली इंजीनियर हे जीवी तापरे भाबिली ऑफिसर हे जीवी ए भलिया भाबी भाबी कि लास्ट को रियलाइज कली कि मो भितर गोटे भल टीचर टे अछि मु टीचर हे परिबी पिलां को पढ़ाई परिबी तापर तो मु एठी देखुछ तो सेही भलिया तमे माने भी बहुत कंफ्यूज थिबो जीवन रे तमे माने भाबुथो मु एटा करि परिबी मु सेटा करि परिबी भाबो स्वप्न देखो देखिया दरकार लोक कहते कि ना तुम स्वप्न देखनी खाली स्वप्न देखिले हबनी स्वप्न देख दिन रे सोईकी देख रात रे सोईकी देख सब बेले देख स्वप्न हैला सो ता सहित टिके टिके कोन करिवो सेटा देख तो फर्स्ट आमे ड्रीम देखिबा मो अक्षर पिला माने जमा भलो नु तो प्लीज कमेंट करिवनी एडजस्ट कर दबो माने बोर्ड रे भलो नु हैला तो ड्रीम देखिला परे आमे ताकू मैनिफेस्ट करिवा स्वप्न खाली देखिले हबनी मैनिफेस्ट भी करिया हैला तापरे टिके काम करिया माने वर्क करिवा ता ऊपर सेटा भी इंपोर्टेंट ना तो एतिकी कला परे ना सक्सेस हमकु मिलिबो ही मिलिबो ग्यारंटी हैला सेति में मु कहूची स्वप्न देख भरी भरी की देख मैनिफेस्ट कर ता ऊपर टिके वर्क भी कर सक्सेस मिलिबो ही मिलिबो तो बहुत दे देली ज्ञान तो एबे बैक हम टॉपिक को आसीबा आज रो फर्स्ट क्लास होची हमर वाक्य पद पदर श्रेणी विभाग हैला तो पिला माने मते बडे कथा को तम माने स्कूल जेते जाउथबो जहाँ भी तो छुआ बेले देखियो स्कूल तमे जाई कि जेते आसीबो आसी कि चारटा हैला माने तमे संगे संग बैग फेक फोपाडी कि क्रिकेट खेलिया को पळाओ जाओ ना नहीं जाओ तो जेते क्रिकेट खेली कि आस सेते बापा पूरा रेडी सोधिया भाई हैला पाठ पढुनी एते टाइम खेलुची हुए ना नहीं तो सेही कथारू मते कोन कहले मो बापा कहिले आज बोधे बाबू बाबू आमर हैला पाठ पढ़िबेनी लेट रे आसिली ना खेलिकी बापा या कहले बापा कथा ना बापा कहले आज बोधे बाबू पाठ पढ़िबेनी बापा तो कहिबे डेली सोदा खाए तमे माने खाउतबो तो एई जो वाक्यटा देखुज हैला एटा गोटे कंप्लीट वाक्य ना नहीं मते को बापा कहिले आज बोधे बाबू पाठ पढ़िबेनी बापा कौन कहले आमे बुझी पारुचंती हैला तो एई जो लाइन आमे बुझी पारुचंती तेणु एटा होची गोटे वाक्य बुझिलो तो वाक्य काहा को कहया आमे वाक्य कहबा जोथिरे आमे जिंसटा कंप्लीटली बुझी पारुचंती कथाटा जदी मु तुमको कहूची आमे खाली बापा कहिले को नबा बापा कहिले बापा कौन कहले बापा किछि भी कहि पारंती बापा भल कथा भी कहि पारंती जोटा कहंतीनी किंतु कहि पारंती तेणु आमे जानी पारु नांती कि बापा कौन कहया को चाहूचंती तो एटा गोटे कंप्लीट लागुनी ना तो एटा वाक्य हबनी बुझिलो एटी बापा
ବାପା କର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ବାପା କର୍ତ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏଠି କ୍ରିୟା କାହିଁ, କ୍ରିୟା କଣ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ନା, ତେଣୁ ଏଟା ବାକ୍ୟ ହବନି। ତା ମାନେ ନୁହଁ କି ଖାଲି କ୍ରିୟା ଆଉ କର୍ତ୍ତା ଥିଲେ ବାକ୍ୟ ହେଇଯିବ। ବାକ୍ୟ ଯଦି ଗୋଟେ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସେନ୍ସ ପାଉଛନ୍ତି ସେ ଜିନିଷର, ତାକୁ ହିଁ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ଆଜି ବୋଧେ ବାବୁ ପାଠ ପଢିବେନି, ଏଇଟା ବାକ୍ୟ ହବ ନା ନାଇଁ? ଭାବ, ଏଇଟା ହବ ହେଲା, କାହିଁକି ଦେଖ, କାହିଁକି ନା ଏଇଥିରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସେନ୍ସ ପାଉଛନ୍ତି, ଆଜି ବୋଧେ ବାବୁ ପାଠ ପଢିବେନି। ଏଠି ବାବୁ, ବାବୁ ଜଣକ ହେଲେ କର୍ତ୍ତା, ବୁଝିଲ, ପଢିବେନି, ପଢିବେନି ହେଲା କ୍ରିୟା। ଆଜି, ସମୟ, ବୋଧେ, ଭାବୁଛନ୍ତି, ଭାବନା। ତ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ କଣ ନା ବାବୁ ବୋଧେ ପାଠ ପଢିବେନି ଆଜି, ତ ଗୋଟେ ସେନ୍ସ ଆମକୁ ମିଳୁଛି ନା ସେ ଜିନିଷର, ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ବାକ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ତ ଏଥିରୁ ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ କି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ କୁ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କେତେବେଳେ କହିପାରିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇଥିରୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ ସେନ୍ସ ପାଇବା, ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ବାକ୍ୟ କହିବା ହେଲା। କେବଳ ଯଦି ବାପା କହିଲେ ସେଇଟା ହବନି, କି ବାପା କହିଲେ ଆଜି ବୋଧେ, ଏଥିରୁ ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ, କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ୟାର ବାକ୍ୟର ଡେଫିନେସନ ତମେ କଣ ଲେଖିପାରିବ, ବାକ୍ୟ ଏଇଟା ଦେଖ, ବାକ୍ୟ ହଉଛି ଯେଉଁ ଶବ୍ଦକୁ ମାନେ ମିଶେଇଲେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ସେନ୍ସ ଆସେ, ଗୋଟେ ଆମେ ସେ ଜିନିଷଟା ବୁଝା ପଡେ, ତାକୁ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି, ବହିର ଡେଫିନେସନ ଯେମିତି ମୁଁ ସେମିତି ପଢିବାକୁ ଚାହୁଁନି, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯୋଉମାନେ କି ବହିରୁ ପୁରା ମାନେ ତାଙ୍କ ଡେଫିନେସନ ଅନୁସାରେ ବୁଝାନ୍ତି। ତ ଆମେ ଭାଇ କନସେପ୍ଟ ବୁଝିବା, ବୁଝିଲ, କନସେପ୍ଟ ବୁଝିବା, ନିଜେ ଡେଫିନେସନ ବନେଇବା। ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ତମେ କନସେପ୍ଟ ବୁଝ, ନିଜେ ଡେଫିନେସନ ବନେଇବା। ବାକ୍ୟ, ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଜେଇବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ମିଳେ, ସେଇ କଥାକୁ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସିମ୍ପଲ, ବୁଝିଲ, ଅକ୍ଷରକୁ ଯିବନି, ମୁଁ ତମକୁ ପିଡିଏଫ ଦେବି, ବୁଝିଲ, ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେବି, ସେଥିରେ ପିଡିଏଫ ଦେଇଦେବି, ଦେଖିଦେବ। ତ ଦୟାକରି ଅକ୍ଷରକୁ ଯାଅନି, ଜିନିଷଟା ବୁଝ। ବାକ୍ୟ ହଉଛି ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଜେଇବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ମିଳେ, ସେଇ କଥାକୁ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସିମ୍ପଲ ହେଲା, ବହି ଡେଫିନେସନ ଆମ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯାହା ବୁଝିଲେ ତମେ ମାନେ ଚାହିଁଲେ ନିଜେ ତାର ଡେଫିନେସନ ଆଉ ଭଲସେ ତମ ଅନୁସାରେ ବନେଇ ପାରିବ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବି, ଆମେ ଟୋଟାଲ ଆମେ ଡେଲି ଲାଇଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେଇ କରିବା ହେଲା, ଆମେ କିଛି ବହି ଆଡକୁ ଯିବାର ନାହିଁ। ଟେନସନ ନବନି, ପିଡିଏଫ ତମକୁ ଦେଇଦେବି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ, ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ ହେଇଯିବ, ବୁଝିଲ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନବା, ତମେ ମାନେ ଜାଣିଛ ଆମର ସବୁଠୁ ବଡ ଶତ୍ରୁ କିଏ କହିଲ? ରିଲେଟିଭ। ନା କିଛି ରିଲେଟିଭ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବହୁତ କମ, ରେୟାର କେସ୍। ଆମ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ ଶତ୍ରୁ ହଉଛନ୍ତି ରିଲେଟିଭ। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ସେମାନେ ଇଏ କିଛି କରୁନି, ୟା ଦ୍ୱାରା କିଛି ହବନି, ଏଇ ତା ପୁଅକୁ ଦେଖୁଛୁ ନା, ଏଇ ତା ଝିଅକୁ ଦେଖୁଛୁ ନା, କୁହନ୍ତି ନା ନାଇଁ କୁହ? ତ ସେଇ ରିଲେଟିଭ ରୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେଇଯିବା ହେଲା।
ମୁଁ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡ ମୂର୍ଖ ବୋଲି ମୋ ମାଇଁ ଭାବନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡ ମୂର୍ଖ ବୋଲି ମୋ ମାଇଁ ଭାବନ୍ତି। ତମ ମାନଙ୍କର ବି ଭାବୁଥିବେ। ତ ଯାହା ବି ହଉ ହେଲା, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ବାକ୍ୟ ନା ନାହିଁ ମତେ କୁହ? କମ୍ପ୍ଲିଟ ବାକ୍ୟ। କାହିଁକି ନା ଏଥିରୁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି ମାଇଁ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସେନ୍ସ ଆମେ ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯଦି କହିବି କି ମୋ ମାଇଁ ଭାବନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ବାକ୍ୟ ହବ କି? ମତେ କୁହ। ମୋ ମାଇଁ ଭାବନ୍ତି, ମୋ ମାଇଁ କଣ ଭାବନ୍ତି? ମୋ ମାଇଁ ତ କେତେ କଥା ଭାବୁଥିବେ। କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ପର୍ଟିକୁଲାର ଜିନିଷ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ ବାକ୍ୟ ହବନି। ଏଠି ମାଇଁ କର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ଭାବନ୍ତି କ୍ରିୟା ଅଛି। ଦେଖ ମୁଁ କଣ କହିଥିଲି, କର୍ତ୍ତା କ୍ରିୟା ଥିଲେ ଯେ ଖାଲି ବାକ୍ୟ ହବ ସେଟା ନୁହଁ। ଏଠି ତ ମାଇଁ କର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ଭାବନ୍ତି କ୍ରିୟା ଅଛି, ତାହେଲେ କାହିଁକି ବାକ୍ୟ ହବନି? କାହିଁକି ଏଠି ସେନ୍ସ ମିଳୁନି ଆମକୁ। ବୁଝିଲ? ସେଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କି ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଜିନିଷଟା। ବାକ୍ୟ ତାକୁ ହିଁ କହିବା ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ଜିନିଷଟା ବୁଝିପାରିବା, ପ୍ରପର ଆମକୁ ଗୋଟେ ସେନ୍ସ ମିଳିବ। ବୁଝିଲ? ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ଛୁଆ ଯୋଉମାନେ ବାକ୍ୟକୁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ବାକ୍ୟ କୁହନ୍ତି ହେଲା, ମୁଁ ଏଇଟା କହିବି ବୋଲି ତମକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ହେଲା। ତ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ମାନେ ହଉଛି ବାକ୍ୟ। ତ ଆମେ ଯଦି ଏଇଟା ଦେଖିବା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡ ମୂର୍ଖ ବୋଲି, ଏଥିରୁ ତମେ କଣ ବୁଝିପାରୁଛ କି? ମୁଁ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡ ମୂର୍ଖ ବୋଲି କଣ? ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡ ମୂର୍ଖ ବୋଲି ମୁଁ ଚାଉଳ ବିକୁଛି, ଧାନ ବିକୁଛି, ଏମିତି ହେଲେ ସିନା ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ ସେନ୍ସଟା ପାଇବି। ଖାଲି ଏତିକିରୁ ମୁଁ କଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ ସେନ୍ସ ପାଇବି? କିଛି ପାଉନି। ଏଇଟା ବି ବାକ୍ୟ ହବନି। ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ତମକୁ ପଚାରୁଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡ ମୂର୍ଖ, ଖାଲି ଏତିକି ଦେଖ, ଏଇଟା ଛାଡି ଦିଅ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡ ମୂର୍ଖ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ବାକ୍ୟ ହବ ନା ନାଇଁ ମତେ କୁହ? ଭାବ, ହବ ନା ନାଇଁ? ହବ। କାହିଁକି? ମୁଁ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡ ମୂର୍ଖ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡ ମୂର୍ଖ। ଏଠି ମୁଁ କର୍ତ୍ତା, ଏଠି ଅଛି ବୋଲି ଗୋଟେ କ୍ରିୟା ଅଛି। ବୁଝିଲ? ଏଠି କ୍ରିୟା ହଉଛି ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଲୁଚିକି ଅଛି। ୟା ବିଷୟରେ ଆଗକୁ ପଢିବା। ଏବେ ଜାଣିଥାଅ କି ଅଛି ବୋଲି କ୍ରିୟାଟା ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଲୁଚିକି ରୁହେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡ ମୂର୍ଖ ଅଛି, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ମୋ ମାଇଁ ଭାବନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଇପାରିବନି। ତ ଏବେ ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ କି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ ଦିଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ ବାକ୍ୟ ବି ମିଶିକି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ହେଇପାରେ, ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ମିଶିକି ବି ବାକ୍ୟ ହେଇପାରେ। କାହିଁକିନା ମୋ ମାଇଁ ଭାବନ୍ତି ଏଇଟା ହଉଛି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡ ମୂର୍ଖ ଅଛି, ଏଇଟା ହଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଅଧା ଗୋଟେ ପୁରା ମିଶିକି ବି ବାକ୍ୟ ହେଇପାରେ। ବାକ୍ୟର ଡେଫିନେସନ ହିଁ ଏଇଆ କି ଆମେ ଯଦି ଜିନିଷଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ବୁଝିପାରିଲେ ସେ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେ ଶବ୍ଦର ସଂଯୋଗରେ, ସେଇଟା ହଉଛି ବାକ୍ୟ। ବୁଝିପାରିଲ? ଚାଲ, ବାକ୍ୟ ତମର କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା? ହୋପ ସୋ। ତଥାପି ଯଦି ତମକୁ କଣ ଡାଉଟ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ମତେ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ପଚାରି ପାର, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଗ୍ରୁପ ବି ଖୋଲିବା ଆଗକୁ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ମତେ ଲାଗୁଛି କିଛି ତମକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ ମାନେ ଡାଉଟ କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଇଥିବ ବୋଲି। କାହିଁକି ନା ଆମେ ବା ପଢୁଛନ୍ତି ଟୋଟାଲ ଡେଲି ଏକ୍ସାମ୍ପଲରେ, ଆମେ ବହି ଆଡେ ଯିବାର ନାହିଁ। ଆମେ ନିଜେ ଡେଫିନେସନ ବନେଇବା, ନିଜେ ପଢିବା। ତ ବାକ୍ୟ ତମର ସରିଗଲା। ଏବେ ଯିବା ଅନୁଚ୍ଛେଦ। ଅନୁଚ୍ଛେଦ କଣ? ଅନୁଚ୍ଛେଦ ମାନେ ହଉଛି ପାରାଗ୍ରାଫ। ବୁଝିଲ? ଧର ତମେ ଗୋଟେ ଏସେଟେ ଲେଖୁଛ କିଛି ଉପରେ, ଗାଈର ଆତ୍ମକାହାଣୀ ପ୍ରବଳ ଲେଖିଥିବ ଛୁଆ ବେଳେ। ତ ଗାଈର ଆତ୍ମକାହାଣୀ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଲେଖୁଛ, ତମେ ଗାଈ ବିଷୟ ଯୋଉ ଲେଖ, କଣ ଗୋଟେ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଗୋଟେ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ଏଣ୍ଡିଂ ଯାଏ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ ତ ଲେଖନି, ଟିକେ ଟିକେ କରିକି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ବୋଲି ଲେଖ। ତ ସେଇ ଯୋଉ ପାରାଗ୍ରାଫ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତମେ ଲେଖ, ତାକୁ ଅନୁଚ୍ଛେଦ କୁହନ୍ତି। ତ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ମାନେ ହଉଛି
ବହୁତ ସାରା ବାକ୍ୟ, ଅନେକ ବାକ୍ୟ ମିଳିତ ହୋଇ ମାନେ ପୁରା ମିଳିକି ଯଦି ଗୋଟେ ଭାବକୁ ବୁଝଉଥିବେ, ବୁଝିଲ? ମାନେ ଧର ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି, ମୁଁ ଏବେ ତମକୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡମୂର୍ଖ ବୋଲି ମୋ ମାଇଁ ଭାବନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ। ମୁଁ ଯଦି କହିବି ରାମ ଯାଉଥିଲା ସ୍କୁଲକୁ ତାପରେ ପଡ଼ିଗଲା, ବାଟରେ ପଡ଼ିଗଲା, ଏଟା ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ। ଶ୍ୟାମ ଟିଫିନ ପୂଜା ଖାଇଦେଲା, ଏଟା ବି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ। ତ ଏଇ ସବୁ ବାକ୍ୟକୁ ମିଶେଇଲେ କଣ ଆମେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ କହିପାରିବା? କହିପାରିବାନି, କାହିଁକିନା ୟାର କନେକ୍ସନ ହିଁ ନାହିଁ କିଛି। ମୁଁ ଗଣ୍ଡମୂର୍ଖ ବୋଲି ମୋ ମାଇଁ ଭାବନ୍ତି, ସେଟା ତ ଅଲଗା। ଇଏ ଯାଉଥିଲା ରାମ ସ୍କୁଲକୁ ସାଇକେଲରୁ ପଡ଼ିଗଲା, ଇଏ ତ ଅଲଗା ଜିନିଷ। ତ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ମାନେ ତମେ ଯେତିକି ବାକ୍ୟ ଲେଖିବ ତା ଭିତରେ, ତ ସେଗୁଡାକ ଗୋଟେ ସେନ୍ସ ବୁଝଉଥିବା ଦରକାର। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଗଣ୍ଡମୂର୍ଖ ବୋଲି ମୋ ମାଇଁ ଭାବନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ମୋ ନାଁରେ କହି କହି ବୁଲନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ବହୁତ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଗୁଡାକ ମୁଁ କହିଲି, ଏଗୁଡା ସେନ୍ସ ଅଛି ନା। ଏଇଟା ବୁଝଉଛି କଣ କି ମାଇଙ୍କ ଉପରେ ବୁଝଉଛି କି ତାଙ୍କ ଭାବନା, ସେ କଣ ଭାବନ୍ତି ମୋ ବିଷୟରେ। ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ଅନୁଚ୍ଛେଦ କହିବା। ତ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଡେଫିନେସନ ଆମେ ବନେଇବା କି ଅନେକ ବାକ୍ୟ ମିଳିତ ହୋଇ ଗୋଟେ ଭାବକୁ ବୁଝାଇଲେ ସେହି ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଅନୁଚ୍ଛେଦ କୁହାଯାଏ। ସେଇ ବାକ୍ୟର ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ପିଲାମାନେ, ହେଲା। ତ ଅନେକ ବାକ୍ୟ ମିଳିତ ହୋଇ ଗୋଟେ ଭାବକୁ ବୁଝେଇଲେ ସେହି ବାକ୍ୟର ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଅନୁଚ୍ଛେଦ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? କ୍ଲିୟର? ହେଲା। ବାର ବାର କହୁଛି ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇକି କିଛି କହିବନି, ଅକ୍ଷର ଭଲ ନାହିଁ, ଟିକେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦବ, ହେଲା। ତ ତମର ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଏବେ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା। ହଁ, ମତେ ଲାଗୁଛି କି ମୁଁ ଠିକ ସ୍ପିଡରେ ପଢଉଛି। ଯଦି ତମକୁ ଲାଗୁଛି କି ମୁଁ ଟିକେ ବେଶୀ ସ୍ପିଡରେ ପଢଉଛି, ତାହେଲେ ମତେ କମେଣ୍ଟ କରିବ, ମୁଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ଆହୁରି ସ୍ଲୋ ପଢେଇବି। କିନ୍ତୁ ମତେ ଲାଗୁଛି କି ମୁଁ ଠିକ ହିଁ ପଢଉଛି, ତମେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ବୋଲି। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ପଦ। ପଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ହେଲା, ବାକ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଶବ୍ଦ ଯୋଉଟା ନିଜର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ ତାକୁ ପଦ କୁହନ୍ତି। ହେଲା, ଏଟା ଡେଫିନେସନ। ମୁଁ ଆଗ ଲେଖିଦିଏ, ତାପରେ ବୁଝଉଛି। ବାକ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଶବ୍ଦ ଯାହା ନିଜସ୍ୱ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରେ ତାକୁ ପଦ କୁହନ୍ତି। ହେଲା, ସେ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଦରକାର, ଏଇଟା ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିଥିବ। ମାନେ ଯଦି ଆମେ ସେଇ ଯୋଉ ପଦ, ଗୋଟେ ପଦର ଯଦି ଆମେ ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରିବାନି, ତାହେଲେ ସେଇଟା ପଦ ହବନି। ହେଲା, ପଦକୁ ୱାର୍ଡ କୁହନ୍ତି। ତ ବାକ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଶବ୍ଦ ଯାହା ନିଜସ୍ୱ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରେ ତାକୁ ପଦ କୁହନ୍ତି। ଯେମିତି କି ମୁଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେଇଥିଲି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡ, ମୂର୍ଖ
ବୋଲି ମୋ ମାଇଁ ଭାବନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ମୁଁ ରିଲେଟିଭ ଉପରେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଭଲ ଷ୍ଟୋରିଟେ କହିବି ହେଲା, କହିକି ତାପରେ ସାରିବି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡ ମୂର୍ଖ ବୋଲି ମୋ ମାଇଁ ଭାବନ୍ତି ହେଲା। ତ ଏଠି କେତେଟା ପଦ ଅଛି କହିଲ? ଗଣ୍ଡ ମୂର୍ଖ ଲାଗିକିରେ ଟିକେ ଛାଡିକି ଲେଖିଦେଇଛି ଗଣ୍ଡ ମୂର୍ଖ ଗୋଟେ ପଦ। ତ ମତେ କୁହ ଏଠି କେତେଟା ପଦ ଅଛି? ମୁଁ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡ ମୂର୍ଖ ବୋଲି ମୋ ମାଇଁ ଭାବନ୍ତି। ଏଇ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଦ, କାହିଁକି ନା ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ଦଉଛି। ମୁଁ, ମୋ, ମୁଁ ମାନେ ମୁଁ ନିଜେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡ ମୂର୍ଖ ବୋଲି ମୋ ନିଜର, ମାଇଁ ଭାବନ୍ତି। ତେଣୁ ପଦ ସେଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି କି ବାକ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଶବ୍ଦ ଯେ ନିଜର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରେ। ବୁଝିଲ? ଆଇ ହୋପ ତମକୁ ଆଉ ଡାଉଟ ନଥିବ ଏ ବିଷୟରେ। ଓହୋ ଭାଇ ଲେଖ ଲିଭା ଭାରି କଷ୍ଟରେ। ହଉ, ପଦ ବୁଝିଗଲ, ଏବେ ଯିବା ପଦର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ। ପଦର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରିଦବା, ତାପରେ ସେଗୁଡାକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ସାରିବା। ଆଜି ଏତିକି ପଢିବା ପଦର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ। ତ ପଦକୁ 5ଟା ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ବୁଝିଲ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ହଉଛି ବିଶେଷ୍ୟ, ସେକେଣ୍ଡ ହଉଛି ସର୍ବନାମ, ଥାର୍ଡ ହଉଛି ବିଶେଷଣ, 4 ନମ୍ବର ହଉଛି କ୍ରିୟା, 5 ହଉଛି ଅବ୍ୟୟ। ପଦକୁ 5ଟା ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହଉଛି ବିଶେଷ୍ୟ, ତାପରେ ହଉଛି ସର୍ବନାମ, ବିଶେଷଣ, କ୍ରିୟା, ଅବ୍ୟୟ। ବିଶେଷ୍ୟ ନାଉନ୍ କୁହନ୍ତି ଇଂଲିଶରେ, ସର୍ବନାମ ପ୍ରୋନାଉନ୍, ବିଶେଷଣ ଏଡଜେକ୍ଟିଭ, କ୍ରିୟା ଭର୍ବ। ତ ଅବ୍ୟୟକୁ କଣ ଆଡଭର୍ବ କୁହନ୍ତି? ନା, ଅବ୍ୟୟକୁ କଞ୍ଜକ୍ସନ, ଇଣ୍ଟରଜେକ୍ସନ, ଆଡଭର୍ବ ସବୁରେ ଅଲଗା ଅଲଗାରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ଇନଡିକ୍ଲାଇନେବଲ, ଏଇଟା ଅବ୍ୟୟର ମାନେ ତମେ ଏତିକି ବୁଝ କି ଅବ୍ୟୟକୁ ଇଂଲିଶରେ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ବହୁତ ଜିନିଷରେ ଡିଭାଇଡ କରାଯାଇଛି, ଆଡଭର୍ବରେ, କଞ୍ଜକ୍ସନ, ଇଣ୍ଟରଜେକ୍ସନ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଇନଡିକ୍ଲାଇନେବଲ କହିବା। ତ ଯେହେତୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ପଢିବା, ମୁଁ ଖାଲି ତମ ବୁଝେଇବାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିଦେଲି। ତ ତମେ ମନେ ରଖ ପଦର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ, ପଦ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହଉଛି ବିଶେଷ୍ୟ, ତାପରେ ସର୍ବନାମ, ବିଶେଷଣ, କ୍ରିୟା, ଅବ୍ୟୟ। ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଢିବା। ବୁଝିଲ? ତ ଆଜି ପାଇଁ ମୁଁ କହିଥିଲି ବେଶୀ ପଢିବାନି, ଆଉ ଟିକେ ମୁଁ ତମକୁ ରିମାଇଣ୍ଡ କରିଦିଏ ଆମେ କଣ କଣ ପଢିଲେ, ତାପରେ ମୁଁ ଷ୍ଟୋରି କହିକି ସାରିଦେବି। ତ ବାକ୍ୟ ତମେ ବୁଝିଗଲ, ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ସେନ୍ସ ଦଉଥିବ ହେଲା, ତାକୁ ଆମେ ବାକ୍ୟ କହିବା। ମାନେ ଶବ୍ଦର ସଂଯୋଗରେ ଗୋଟେ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଅର୍ଥ ପାଉଥିବା, ତ ସେଇ କଥାକୁ ବାକ୍ୟ କହିବା। ତାପରେ ବୁଝିଗଲ ଅନୁଚ୍ଛେଦ କଣ? ବାକ୍ୟର ଗୋଟେ ମିଳିତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ଭାବ ପ୍ରଦାନ କରେ, ତାକୁ ଅନୁଚ୍ଛେଦ କୁହନ୍ତି। ତାପରେ ପଦ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ପଦ କୁହନ୍ତି ବାକ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅଂଶ ଯିଏ ନିଜସ୍ୱ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରେ, ମାନେ ପ୍ରତିଟି ୱାର୍ଡ ଯିଏ ନିଜସ୍ୱ ଅର୍ଥ ଦଉଥିବ। ତାପରେ ପଦର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ 5ଟା ଜିନିଷ କହିଲି, ବିଶେଷ୍ୟ, ସର୍ବନାମ, ବିଶେଷଣ, କ୍ରିୟା, ଅବ୍ୟୟ। ହେଲା, ହୋପ ତମକୁ ବୁଝା ପଡିଥିବ। ଯଦି ତମକୁ ଲାଗୁଛି କି ମୁଁ ଟିକେ ସ୍ପିଡ ଯାଉଛି, ତାହେଲେ ମତେ କହିବ, ମୁଁ ସ୍ଲୋ ବି ପଢେଇବି। ମତେ ଲାଗୁଛି କି ଏତିକି ତମେ ବୁଝିପାରିବ ବୋଲି। ହେଲା, ଆଉ ଯାହା ଡାଉଟ ହବ ତ ମତେ ପଚାରିବ, ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଆଇଡି ଖୋଲିଦେବି, ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲିଦେବି, ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେବି।
सेठी पीडीएफ भी देदेवी है तुम आराम से भल से लिखिकी देदेवी तुम पढ़ी पार व्हाट्सएप ग्रुप भी खोलिबा तो छाड़ से कथा गला नेक्स्ट क्लास देखिया तो बर्तमान गोटे भल स्टोरीटे कहूँ तुमको है कहीकि सारी किछि दिन तले मुझे रास्तार जाऊँ तुम मैंने जानच ना बिलेई रास्ता काटिले अशुभ कहती देख बिलेई रास्ता काटिदब माने तमे पूरा 10 स्टेप पछक पलैब पूरा जुआर कि भाई भगवान बंचेदब आज कौन अशुभ हबार अच्छे तो से भाया मुझे जाऊली रास्तार बिलेईटा काटिदेला बुझल रास्ता मुझे तुम भाया गाड़ीटा रखदे कि रिचार्ज स्टेप पछक नहीं आसिली आसिकी जुआर कि भगवान कौन हम अशुभ अच्छी जीवी ना नहीं भाविकी कहले हो जा गोटे मिनिट खंडे मुझे जगह रही गली 2 किलोमीटर आगक जाइए देखिली गोटे बाइक वालाटे गलिकी पड़ी गोटे मिनिट आगु माने स्कूटी गोटे से बाइक वाला को धक्का कर देछि से गलिकी पड़ी तापर मु भाबिली अच्छा मु जदि से गोटे मिनिट सेठी न रही थांती ताले मु आसिकी एठी गलिकी पड़ी थांती मे बी तेणु बिलेईटा अशुभ नुह से मते बंचेई देला हैला तो तमे जदि जिनसटा भाबिबो ताले सेटा अशुभ जदि ताकू पॉजिटिव रे भाबिबो ताले शुभ नेगेटिव रे भाबिबो अशुभ काई कहूछि आमर जो रिलेटिव गुड़ाक अच्छंती दे आर बिलेई ओके देखो रीजनिंग भी गला आम जो रिलेटिव गुड़ाक अच्छंती से माने होचंती बिलेई हैला दया करके देह को नबनी बुझौछि तुमको काहीकि देख रिलेटिव माने सब बेले आम रास्ता काटंती ना नहीं आमे समस्ते सब इरिटेट हो रागु मनरे रास्ता सब बेले गोटे आम ना कहते पुओ झी ये करदे आम कि करूँ तो आमे जदि तांकु अशुभ भाविबा ताले से माने अशुभ बुझिल कि आमे जदि तांको कथा को शुभ भाविबा शुभ कौन ना तांको कथा रे आमे मोटिवेट हवा जी हमको डिमोटिवेट करूची जी हमको नीचा देखौची जदि ता कथा रे आमे मोटिवेशन गेन करिकी आगो को बढ़िबा ताले से माने शुभ हेबे ना नहीं को तो मोरल ऑफ द स्टोरी कौन कि आम उपरे रहिला आमे शुभ मानिबा ना अशुभ मानिबा सेमिति आम उपरे रहिला आमे तांको कथा को सुनिकी डिप्रेस हवा ना तांको कथा सुनिकी मोटिवेशन नै कि आगो को बढ़िबा तांको करिकी देखिया बुझिल तम उपर रहिला होप सब बुझी पाथिबो आ जदि क्लास टा भलो लागिबो लाइक करिवो शेयर करिवो नुआ चैनल सब्सक्राइब करिवो तम सांग मानन को भी पठेइबो आउ कोन कोन डाउट अछि मते कमेंट करि परिबो मते टेलीग्राम रे पचारिबो आ मु बेटर केमति करि परिबि सेटा भी कमेंट करिबो हैला जेतु फर्स्ट क्लास मु जानछि बहुत किछि जिंस मे भी मु ठीक कर नथिबी फिर भी मु ट्राई करिबि आगो को भलो करिया पई तो आज पई एतिकी नेक्स्ट क्लास से पढ़िबा विशेष्य हैला चलो टाटा जय जगन्नाथ।